ألف الأقسام لا زال فهمي وواجب الشرع أعلم فلا في معرفة الله أعرف يعرف الواجب ومهال وجعل في وجهه تعالى وانسى في هدي رشد الله عليه تحية الإله والواجب أن يخلق فلي الإتف بذاته فتهدي لكل ولم يبل بذاته سوق تجد أول وكل أمر قابل لإتف ولسوق بجائف من غفار سبحان من أنا هذا علم المسيح والي علي الإمام ولشكها لسوق تكير لأنه ضمى به تغير ونسوه وجوده وبدا توجده والمسمى بكنا فلا لأن وصفا بوجوده واجبة وإن محموده لأن كل أسري يلي له أسري فتمري وتتسمى صفة نفسية ثم دليل خمسة سبية ويكدا بذاتي فلو البقية في نفسي لتتقم لكل خير ولني بذات وصفتي عليا وخير في التسير ليس إلا لواحد قهار جل وعلا ومن يكفر بذاتي أو بإلا فذاك كفر إن أهل ملة وما يكون بقوات مجاهد فذاك بالإيوب فلا تتفت إذا لم يكون متاسي فبها الذي هدس ومعلم فشكي لأنه يبدي إلى تسلسل والدار وهو المستعين مجلي فهو جليل وجميل والولي وطهير كل سوار العلي منده عن الهمول والهوى باتصال انفصال وصفة ثم معاني سبعة لرائع المحيط بالأشياء أيده وكلة إرادة وكل شيء كائن أرادا وليكن بجده فأمر بأمر فتهمنا فذلك أربع نفسا بكائنات ففاز المقام كلامه والشمس ويصار فوالله فعل مستعار وواجب تجب صفاتي أكمل وفما على الحياة فالمجد والكلام سامي تعالى وبسائر الأقسام إرادات تعلق بالممكنات كلها وتقاس بأن سمع هو البشر تعلق بكل موجود وكلها كلمة بذاتي لأنا ليس بعين ذاتي ثم كلام ليس بالحروف وليس بذاتي كالمألوف ويستهيل ضد ما تقدم من الصفات شامي وجب لما لأنه لو لم يكن مسوقا بها لكان بسوى محبوبا فكل ما قام به سواها فولد بفكر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر لغير جلال ولي مقتدر وجميد في حقه إيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ويكون فعل الصالح وجب على إله فأسع الأدب جزاء برؤية الإله بجنة يلقي بلا الثناء بوقوع جائز بأكلي وفأت به دليل نقلي ففي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ وفتاه ومستعين بالدعاء وزيد فأكلف هديه ما لنا من السلام يلزم إيمان بلسانه والعشر والإقراب والثواب والنشر والصراط والجار والنيران والجنان والدين والأملاك ثم أمي والروح والمدن ثم عليا وكل ما جاء من البشير من كل صار
ضروري ويحضر بكلمة إسلامي وكمل من سائر أحكامي فاكثرا بذكري وبالأدب ترك بهذا ذكري على رتب ولبها على رجاء وسلم لك بلا تنامي وجددك بدل داري لتأس من رحمة الغفار وكن على آله شكورا أكن على بلائه صبورا وكل أمري بالقضاء والقدر وكل مقدور فما وكل له مسلم وكتسب والتفضيل لفكنا علماء وخلص قلبنا الجاري بالدين والقيام في الأسرار والفكر وذكر على الدوام مجتنب لسائر أسامي مرغبا لله بأوان تتكي معاني مكمال وكبذل ربي نتطانعك بكثير ولا تريمي بجرك بمنزل الأمانة بوريا رحيم الرحمة والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم العظيم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشم ودين وآله وصحبه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wasadisuha, dan yang keenamnya wasadisuha, dan yang keenamnya ya ai sifatil ma'ani lah. Tuh, dan yang keenamnya daripada sifat ma'ani. Semalamnya kita duk syarah sifat kalam. Panjang lebar kemarin sifat kalam. Terpaksalah kalam ni kena panjang sikit lah. Nah, kerana memang orang panggil ilmu ni pun dinamakan ilmu kalam. Kerana orang panggil perbahasan tentang sifat kalam tu memang panjang. Nah, banyak orang panggil perdebatan dalam sifat kalam. Sifat lain kurang sikit. Sifat kalam tu jadi panjang orang panggil perdebatan. Hingga di kalangan ahli sunnah wal jamaah sendiri pun macam-macam lah orang panggil pendapat ataupun kita kata huraiannya ada. Mereka semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Ada. Dengan dawabit, dengan orang panggil dawabit maksudnya dengan apa? Dabit yang digariskan oleh ahli sunnah wal jamaah lah. Menjaga orang panggil apa yang telah digaris oleh ahli sunnah wal jamaah. Baki lagi mahallul ijtihad, tepat orang panggil jadi tepat orang panggil ijtihad tu memang orang panggil ada berlaku khilaf lah di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri. Itu kemarin tu dalam sifat kalam, boleh kita rojak baliklah dalam video semalam 2 jam non stop itu ni bahas sifat kalam. Baik, hari ininya sambung wasadisuha, dan
yang keenamnya ai min sifat wasadisuha ai wasadisu sifatil ma'ani. Yang keenamnya daripada segala sifat-sifat ma'ani. Dah. Yang keenamnya daripada segala sifat-sifat ma'ani as-sam'u, ialah pendengar. Kena terjemah pendengar lah. Nak jadi orang panggil beza dengan asar, dengan samarah wa ta'alluqat dan ta'alluq sifat. Kerana orang panggil pada pihak Tuhan itu sami', itu tidak diingkari walaupun Mu'tazilah sekalipun pasti semua firqil Islam, semua firqah dalam Islam tu mengakui Allah Ta'ala tu sami', Allah Ta'ala mendengar, maha mendengar, zat yang maha mendengar. Tetapi jadi beza dengan ahli sunnah wal jamaah tu, Allah Ta'ala sami'un bisama'ihi. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala maha mendengar dengan bersepakai di zatnya sifat pada pendengar. Tuh. Tapi kalau Mu'tazilah dia ingkar. Mana? Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala sami' juga. Tetapi bizatih. Allahu sami'un bizatihi. Tu Allahu basirun bizatihi. Gitu. Itu Mu'tazilah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, Allahu sami'un bisama'ihi. Allahu basirun bibasarihi. Terjemah Melayu mana? Allah maha mendengar dengan bersepakai sifat pendengar. Allah maha melihat dengan bersepakai di zatnya sifat pelihat. Ya gabung sekali ni. Wasabi'uha, dan yang keenam, yang ketujuhnya ai sifatil ma'ani. Ya gabung sekali. Samak bahasa ni gabung sekali. Karena dalam Quran pun Allah Ta'ala banyak tepat jawab mari sekali. Wa huwas sami'ul basir. Innallaha sami'ul basir. Tapi ada berasing ada juga. Tuh. Innallaha basirum bil ibad. Ada asing-asing pun. Tapi duduk sekali. Kenapa? Pertamanya dalam Quran banyak mendatangkan dengan sekali. Sami'un basirun. Kemudiannya takluk kedua-dua ni takluk yang sama. Mana? Inkisyah muqayyad. Nyata benda-benda yang ada. Tetapi tetaplah berbeza. Inkisyah muqayyad sama dengan inkisyah muqayyad bahasa tu tetaplah berbeza. Bukan sama dak. Nama je sama. Hakikatnya berbeza. Hatta inkisyah sama bahasa dengan inkisyah ilmu, itu pasti dah berbeza. Karena inkisyah ilmu tu inkisyah mutlak. Mana? Allah Ta'ala tu nyata mengetahui dengan bersepakai sifat pengetahuan di zat Allah Ta'ala tu. Akan tiap-tiap benda maklumat, tiap-tiap perkara maklumat lah, benda hak diketahui. Daripada wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat, semua. Kalam pun menunjuk sama juga. Kalam takluk dilalah, tapi dilalah tu menunjuk di atas maklumat. Mana menunjuk di atas wujubul wajibat. Istihalatil mustahilah, jawazul jaizah. Gitu. Wasabi'uha, dan yang ketujuhnya sifatil ma'ani. Yang ketujuh daripada sifat ma'aninya al-ibsaru. Awak mari ingat al-ibsar. Tu al-ibsar bi kasril hamzati. Baca dengan kasrah ke hamzah lah. Ibsar. Absara yubsiru ibsaran. Masdar daripada absara yubsiru ibsaran. Tapi sebut ibsar yakni al-basar, yakni menghendakilah oleh aku akan ibsar tu naknya al-basara, basar, naknya basar. Sebut ibsar tapi naknya basar. Tu kalau gitu orang panggil apa? Faqad atlaqa ataupun faqad utliqalah. Faqad faqad utliqa isma atau faqad atlaqa ismal musabbabi wa arada sababa majazan ay ala sabilil majazi. Orang panggil min itlaqi ismil musabbab wa iradatis sababi. Sebut ising musabbab tapi naknya makna sabab. Kehendak dengan basar. Sebut dengan ibsar.
melihat. Tapi naknya makna basar. Nah, sebab bagi melihat tu apa? Sebab bagi boleh melihat tu apa? Ada sifat pelihat. Dah, kita pun gitu juga. Sebab bagi kita boleh melihat, ada sifat pelihat. Anaknya sabak tu lah. Puca tu. Nah. Gitu. Habis itu. Yadullu ala, menunjuklah di atas muradihi, maksudnya apa? Alladhi huwal basaru tu. Menunjuklah di atas maksudnya muraknya murak basar tu. Dah. Iaitu ibsar tu menunjuk di atas maksud yang dikehendakinya ialah basar. Gitu. Yadullu ala muradihi annal kalama fil ma'ani wa kaza ma ya'ti fit ta'alluqi. Annal kalama fil ma'ani ay fi sifatil ma'ani al-qa'imatu bizati al-wujudiyyah. Nah. Tu gitu maknanya. Maksudnya tu. Sifat ma'ani walagi diibaratkan dengan ibsar, dengan melihat sekalipun, maksud dikehendakinya ialah puca itulah, mabda' dia tu. Tu maknanya. Nah, sabab bagi boleh melihat tu apa? Ada sifat pelihat. Pelihat itulah orang panggil qaimatun bizati al-wujudiyah tu. Al-qaimatu bizati al-wujudiyah tu. Yang ada di zat, yang ada, ya bahasa sungguh lagi ada. Itu. Itulah kehendak dengan kalam annal kalama bahawasanya perbahasan. Al-kalam ni mana perbahasan. Tu. Yadullu ala muradihi annal kalama fil ma'ani. Menunjuklah di atas maksudnya bahawa perbahasan pada sifat ma'ani. Apa? Iaitu naknya ialah sabak, basar tu, mabda' bagi sifat tu. Bukan nak makna ibsar. Ibsar tu makna melihat. Nah, melihat. Sebut kata melihat, tapi naknya ialah puca melihat tu ada sifat pelihat di zat Allah. Yang mana sifat pelihat itulah al-qaimatu bizati al-wujudiyah tu. Nah, yang berdiri dengan zat yang bahasa sungguh lagi ada. Ada. Tu. Lagu tu. Sifat ma'ani ni semua nak lagu tu lah. Nak lagu tu. Nak lagu mana? Artinya nak orang panggil mabda'. Mabadi usifat. Apa kita sebut dah kemarin lah. Nah, ahli sunnah wal jamaah ni ialah mengisbatkan mabadi usifat. Mabda' bagi sifat. Tu adapun asar dan ta'alluq itu tak cara dah. Kenapa? Kerana memang lain daripada ahli sunnah pun isbat. Contoh seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah tu sami'un, basirun, mutakallimun, hayyun, qadirun, muridun. Tetapi tidak ada di zat Allah. Kosong zat daripada sifat. Tu orang panggil Mu'attilah tu. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah tidak. Ada orang panggil sifat di zat. Tu. Itulah hak murak dikehendaki dengan perbahasan sifat ma'ani. Tu. Wa kaza ma ya'ti fit ta'alluqi. Dan seperti itu jugalah barang yang lagi akan datang pada membahaskan tentang ta'alluq. Ta'alluq sifat. Nah, ya kerana sifat-sifat ma'ani ni dia ada ta'alluq. Ada ta'alluq. Tu ada ta'alluq, ada bidang kuasa, ada khija dia. Kemudian tengoklah hadap kepada apa. Macam samak basar ni ada tanjizi qading. Mana lulus dia kala lagi orang panggil tanjizi qading. Allah Ta'ala mendengar, melihat akan benda yang qading. Apa benda qading? Zat Allah, sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala tu ada di dia sifat pelihat pendengar. Bila lagi Allah Ta'ala melihat pendengar? Sedia kala lagi. Melihat apa sedia kala tu? Zat dia lah. Dekat-dekat je tu. Macam ni.
Dekat-dekat itu. Tu supaya kita bahas sifat kala kemarin juga lah. Nah, kalau hak tanjizi qading tu dekat-dekat. Hingga kalau kita nafi melihat, ternafi juga melihat. Allah Ta'ala tidak melihat. Mana tak ada sifat melihat ke? Allah Ta'ala tidak mendengar sedia kala. Mana tak ada sifat pendengar ke? Jadi tak ada kena pelik apa lah. Tak ada kena pelik apa. Jadi macam sifat kala kemarin. Jangan kita tu buat jadi sama ke panggil ahli sunnah tu dengan Hasyawiyah ke mana? Hasyawiyah yang kata kalam tu ialah qudratut takallum, kemampuan untuk berkata-kata. Memanglah kita pun qudratut takallum juga, tapi ada orang panggil takluknya tanjizi ke qading, berkata sedia kala lagi. Siap berkata-kata. Nak kerana takluk tu lulus dia kala lagi. Tanjizi qading lulus. Sama juga sama bahasa pun. Puca tu puca lah, bedak tu bedak lah. Dari zat Allah Ta'ala, sifat pelihat pendengar. Melihat mendengar tu tengok. Bertakluk dengan benda yang qading, tanjizi qading tak? Mana Allah Ta'ala mendengar dan melihat zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala bila? Sedia kala lagi lah. Tak ada berlembat dah ni. Moga zat Allah qading tak? Qading. Sifat-sifat Allah qading tak? Qading. Maka Allah Ta'ala melihat dan mendengar tak? Sifat-sifat Allah, zat Allah. Melihat mendengar bila? Sedia kala lagi qading. Dekat dah tu. Melihat apa qading, pelihat apa qading. Melihat qading tu mana? Melihat kepada benda hak qading. Gitu. Tu. Jadi nak beza kita dengan puak Mu'tazilah tu, kita tu ada sifat pelihat ni, puca tu, mabedak tu, mabedak. Kalau tak ada mabedak, kosong zat daripada mabedak, daripada sifat. Mabedak tu kena sifat. Buat mana Tuhan melihat gitu, melihat. Melihat dengan apa? Melihat dengan sifat melihat. Tak kerti bahasa Melayu lagu tu. Melihat dengan sifat melihat. Berat lagu tu. Jadi hak mana? Hak satu, hak mana? Hak banyak. Hak mana? Hak banyak, hak mana? Hak satu. Sifat tu satu. Sifat tu satu tak? Satu. Sama' tu satu. Basar tu satu. Adapun ibsar tak? Banyak. Melihat tu banyak. Dah zat Allah Ta'ala, sifat-sifat dia banyak lah. Tak terhingga banyak. Itu banyak. Jadi nak beza ada takluk dengan sifat tu. Jangan buat sama lagi tu. Hak tak tahannya hak nak marah kepada Mekah ni, dia duk komen-komen, ada duk tengok dia komen-komen. Pelik apanya? Penyaku satu tapi nyaku banyak. Itu nak supong pada juga dah dia. Dia kata, apa peliknya berkata-kata, kita terjemah kalam nafsi berkata-kata. Berkata-kata satu. Berkata-kata satu ya. Kalam nafsi itu satu, berkata-kata tu satu. Macam penyaku lah, penyaku satu tapi penyaku banyak tak? Hot tu kita lah itu. Ini balik dia pula dah jadi. Berkata-kata Allah Ta'ala satu. Pelik apa dia kata? Kita perkata tu satu. Berkata-kata tu banyak tak? Banyak. Berlambatan tak berkata-kata dengan perkata? Tak, kerana tanjizi qading. Ada di zat Allah perkata, dia berkata-kata. Selama-lama takluk tanjizi qading. Lulus dia kala lagi. Berkata-kata selama-lama tu. Ada pun berkata-kata tidak selama-lama. Hak tu kalam masdari. Mahalul ijtihad. Buka hijab, tutup hijab. Menjadi huruf suara yang baharu. Hak tu bukan selama-lama tu. Hak tu tepat ijtihad. Sama je sebenarnya, tak ada kena pelik apa. Sama-sama basar. Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar pelihat. Bila lagi? Sedia kala lagi. Lepas tu, mendengar melihat. Bila? Baru ke? Sedia kala lagi. Nisbah apa? Nisbah dengan benda hak wujudi tu juga sedia kala. Mana? Zat Allah, sifat-sifat Allah. Tu. Adapun nisbah dengan benda hak belum ada, Tuhan tak lagi makhluk. Hanya kun hizat saja. Zat Allah Ta'ala satu je ada. Lepas tu Allah Ta'ala buta tu. Dah suluhi qading, patut sedia kala, layak sedia kala, pada patut sedia kala Tuhan melihat kita hak belum dia menjadi lagi. Bukan dia buta. Kenapa suluhi qading? Patut sedia kala dia dapat lihat kita. Karena dia tu ada sifat pelihat pendengar. Bukan dia buta tak. Bila dia buat kita, dia menjadi kita ada. Ada tak kita? Ada. Tuhan melihat tak kita? Mendengar tak kita? Bila baru tanjizi hadis lagu tu. Jadi tiba tiga takluk.
Tu, je mudah je. Jadi balas hak geria pelik engko. Nah, ada pun puak hasyawiyah tadi, kalam nafsi Allah Taala, qudratut takallum, kemampuan untuk berkata-kata, tetapi dia tidak mau berkata-kata. Nah, tidak mau berkata-kata ni lah orang panggil sukuk nafsani. Mustahil Allah Taala sukuk nafsi, sukuk nafsani, ya gitu. Hai, pelik sungguh fuak tu. Tak puas hati lagi tu. Walau qala, dan jikalau berkatalah oleh nazim. Qala sini qala nazim. Walau qala, dan jikalau berkatalah oleh nazim, summal basaru. Kali kata lagu tu. Nah. Kalamuhu was-sam'u wal basaru, kata gitu. Kali kata lagu tu, lakana, jawab bagi lau. Lakana awdaha, lakana al-awdahu. Lakana al-awdaha. Nescaya adalah ia akan jadinya nyata. Lebih jelas lagi lah. Tu nescaya adalah ia akan jadinya nyata. Maksud kehendaknya ialah basar. Tak perlu lagi nak hurai kata ibsar tu yakni al-basar, tak perlu lagi lah. Nah. Tapi orang panggil wazan tu jadi tak comel lah. Faham tak? Wazan tu jadi terganggu lah sikit. Wazan syair tu. Oleh kerana tu dia buat mari dengan ibsar min itlaqil ismil musabbaq wa iradatis sabaq. Sebut isim musabbaq tapi naknya ialah sabaq. Nah, sabaq bagi ibsar tu ialah ada basar. Gitu. Oh, jelas lah sini. Sebab bagi melihat tu ada sifat pelihat. Lagu tu jelas tunggulah kalau kita ikut pada. Kalau kita tak ikut pada kalau kita ikut syafaat pada Mekah lagu mana? Sebab bagi boleh melihat tu ada melihat. Pak mampu tak faham. Hak mana satu, hak mana banyak? Melihat tu satu, melihat tu banyak. Melihat hak mana, hak banyak. Melihat atau melihat tu, hak saya kehendak dengan melihat tu hak satu. Hak melihat, hak disebut ni, hak melihat ni hak banyak. Hak mampu gitu tak faham. Nah, kalau sebut pelihat, reti satu. Memanglah. Semua satu belakang sifat-sifat Allah Ta'ala. Melihat banyak tak? Banyak. Banyak Tuhan melihat. Tiap-tiap benda ada Tuhan lihat belakang. Tuhan dengar belakang. Pelik apa? Tu. Tu. Jadi kalau nazim buat mari dengan al-basaru, tu lakana awdaha, nescaya adalah ia akan jadi lebih terang, jelas. Was-sam'u wal basaru, dan bermula sifat pendengar dan pelihat itu ialah sifatani, dua sifat. Ai wujudiyatani lah. Wujud ada kedua-duanya. Azaliyatani, ya bahasa sedia kala. Ai qadimatani. Ya bahasa qadim kedua-duanya. Sedia kala, qadim kedua-duanya. Tu. Ada sedia kala dan selama-lamanya. Ada tu pula di zat Allah Ta'ala. Sungguh lagi ada. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti nampak. Gitu. Yang kasyifuh ai yattadihu. Mana sebut kata inkishaf ni nak dengan makna ittidah. Sebut inkishaf tapi nak ittidah. Nah, yang kasyifu ay yattadihu. Yang kasyifu nyata ni, terbuka ini nyata. Gitu. Yang kasyifu yakni yattadihu, nyatalah ia. Nyatalah bihima dengan kedua-duanya. Yang nyatalah Allah Ta'ala dengan bersepakai dengan sifat kedua-duanya. Sifat samak dan basar. Bukan samak basar je nyata. Allah tak nyata. Jangan. Atau Allah nyata, samak basar tak nyata. Tu Mu'tazilah pula gitu. Kata ni. Tak, Allah yang bersepakai dengan sifat samak dan basar tu nyata. Itu. Tu. Yang kasyifu bihima ayattadihu bihima, yang terbuka dengan kedua-duanya ni, yang nyata dengan bersepakai Allah Ta'ala sifat kedua-duanya samak dan basar, pendengar dan pelihat. Nyata-nyata apa? Jami'ul mawjudati, oleh sekalian benda-benda yang ada. Tu. Tapi kalau tengok dalil tu bi jami'il mawjudati deh. Tapi kalau ada bi jami'il mawjudati, letaklah ada lagi tak tu jami'ul mawjudati, bi jami'il mawjudati. Madi.
Kitab Madi baru sikit Bijami. Ada ba, harajab ada. Jami' tanya, jami'. Tak apa boleh. Tu. Jadi kalau sebut inkishaf terbuka, naknya mana? Ittidah. Nah, min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Lazim daripada terbuka tu nyata. Benda hak kita tertutup. Nyata tak? Tak nyata. Bila kita buka, nyata tak? Nyata. Atau panggil. Sebut lazim nak malzum. Mana? Lazim daripada buka, nyata. Nyata tu malzum bagi terbuka. Gitu. Yang kasyifu yang terbuka ini nyata. Tu. Yang kasyifu ayyatadihu, nyata Allah Ta'ala bihima dengan bersepakai kedua-duanya sifat sama dan basar tu jami'ul mawjudati au bi jami'il mawjudati, dengan sekalian atau oleh sekalian benda yang ada atau dengan sekalian benda-benda yang ada. Tu tak kira benda ada tu bahasa qadim ke bahasa hadis. Bahasa qadim ke bahasa hadis tak kira. Asal kata benda tu ada, Tuhan nyata belaka, kok sifat sama basar tu Tuhan. Tu tapi hak ni Indas Sanusi wal Asy'ari lah. Tu. Di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Sanusinya memang tidak dikhususkan basar tu bil mubsirat. Ada dalil tu jawab tak? Tidak dikhususkan sama tu bil masmu'at. Khilafan li Sa'duddin At-Taftazani. Kalau Syekh Sa'duddin At-Taftazani sama basar tu nyata dengan secara khusus benda hak mubsirah dan masmu'at. Mana Tuhan nyata sifat basar dia benda-benda yang mubsirah, benda-benda hak boleh dilihat. Tuhan nyata pula benda-benda hak melalui sifat pendengar dia, benda hak masmu'at boleh didengar. Itu di sisi Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Kerana dia ada tambah lagi sifat lain tu. Mana? Sifat idrak. Sifat idrak. Sifat takwin ke sifat idrak Idrak dah. Idrak. Tu kita dak lah. Menjalani di atas Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Sanusi. Tu sama bahasa Allah Ta'ala tu bertakluk dengan sekalian benda yang ada. Nyata oleh Allah Ta'ala yang bersepakai dengan sifat pendengar dan pelihat tu jami'ul mawjudati au bi jami'il mawjudati, oleh sekalian benda-benda yang ada atau dengan sekalian benda-benda yang ada. Yang ni sama ada qadim atau hadis. Tak kira dah. Kita kata zat Allah Ta'ala ada tak? Ada. Sifat-sifat Allah Ta'ala ada tak? Ada. Maka Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala lihat tak? Zat dia, sifat-sifat dia. Dengar dan lihat. Tu. Tu. Hingga-hingga ulama kata kan Allahu sami'un. Allahu sami'un. Allah kan ada ayat dia. Allahu yasma'u zatahu pada bisama'ihi wa yasma'u sifatahu bisama'ihi wa yasma'u sama'ahu bisama'ihi. Gitu. Allah Ta'ala mendengar akan zatnya dengan sifat pendengarnya. Allah Ta'ala mendengar akan segala sifat-sifat yang wujud dia ada di zat dia dengan sifat pendengarnya. Dan Allah Ta'ala mendengar tak sifat pendengar dia? Sifat pendengar ni ada tak? Ada. Allah Ta'ala mendengar tak sifat pendengar dia? Dengar. Dengar apa? Dengan sifat pendengar dia tu. Tu. Sama juga. Allah Ta'ala melihat akan zatnya dengan sifat pelihatnya. Allah Ta'ala melihat akan sifat-sifatnya yang ada dengan sifat pelihatnya. Allah Ta'ala melihat akan sifat pelihatnya dengan sifat pelihatnya. Lagu tu. Kenapa? Semua tu ada. Maka sifat sama basar ni bertakluk dengan tiap-tiap benda yang ada. Bila lagi Tuhan lihat benda-benda tu? Tanjizi qadim. Lulus sudah lagi. Tak ada berlambat apa. Ada pelihat pendengar tu qadim, melihat mendengar apa qadim. Ada perkata di zat Allah Ta'ala qadim, berkata-kata hak bahasa nafsaniyah tu qadim. Atau yu'idul kalaman tu qadim. Yudabbirul kalam tu qadim. Kalam nafsani tu qadim. Tak ada ni. Kalimatun nafsaniyah tu qadim. Tak ada apa. Beres selesai masalah. Bukan kata Allah Ta'ala ada sifat perkata. Apa tu dia tak berkata-kata. Tu jadi hasyawiyah sungguh lah.
Nah, hanya qudratut takallum. Tak ada siap mau berkata-kata, tak ada. Tu macam Hamdi jadinya. Mana? Nah, ada sifat berkata, mikrofon. Berat lagu tu. Nah. Tu. Tu. Bi alla yuridu fi nafsihi takallu, dengan bahawa tidak menghendakilah Hamdi itu pada diri dia berkata-kata. Memang tak sedu lagi. Nah, batu dia tak ada buat persiapan apa, nak cakap apa. Nah, kalau orang ada persiapan dah lah kan. Nah, ya ada dah. Belum nak pergi tu dia tahu dah. Nak siap gapo, nak cakap gapo ni. Atur dah nak cakap gapo gitu gini atur. Mentadbir ke kalam. Nah, dalam diri. Itu contoh nak mudah faham ya. Jangan mu kata tu hal lagu tu pula. Jangan. Sedia kala lah kita tu baharulah. Kita tu orang panggil turul ba', ba'da adamil ba', nah. Data sebahagian setelah mana ketiadaan sebahagian. Nah, tadi nak cakap Isra Mi'raj malah cakap maulud pula contoh. Nah, ada orang panggil hilas. Tu kita. Nah, ada permulaan, ada akhirat tu. Tak ada begitu. Yang tadi tak ada pelik apalah. Betul sungguh dah tu. Saja buat gelenya-gelenya nak lawat ulama-ulama lah. Nyata-nyata tu inkishafan taman, akan sebagai terbuka ini nyata yang sempurna. Tu inkishafan taman, akan sebagai nyata yang sempurna. Nyata Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat pelihat pendengar tu oleh sekalian benda-benda yang ada, nyata-nyata akan sebagai nyata yang melengkapi, yang sempurna. Tu tak tersembunyi sedikit pun, lengkap. Nah, dah. Tak ada satu benda pun yang ada ni terselindung daripada Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Sama ada suara atau warna tak kira. Allah Ta'ala dengar suara, Allah Ta'ala dengar warna. Nah, Allah Ta'ala dengar suara, Allah Ta'ala dengar warna. Suara pun Allah Ta'ala dengar, warna pun Allah Ta'ala dengar. Kenapa suara tu ada tak? Ada. Nah, Allah Ta'ala dengar tak benda ada? Dengar. Nah, warna ada tak warna? Ada. Allah Ta'ala dengar tak warna? Dengar lagu tu. Jadi Allah Ta'ala bukan hanya mendengar rambut, bahkan mendengar warna hitam di rambut. Rambut ada tak rambut? Ada. Hitam di rambut ada tak? Ada. Asing-asing tu bukan hitam ialah rambut. Kalau tiap-tiap hitam rambut, ni rambut ni. Hitam tak ada sini. Bukan. Hitam lain, rambut lain. Nah, kalau tiap-tiap rambut mesti hitam, tak ada orang berubah lah. Tu. Kalau betul tak? Jadi hitam lain, rambut lah. Rambut lain. Jadi Tuhan dengar tak rambut? Dengar. Tuhan dengar tak warna hitam di rambut? Dengar. Tu. Tu. Tuhan lihat tak rambut? Lihat. Tuhan lihat tak warna hitam yang ada di rambut? Lihat. Nyata? Tu. Tuhan dengar ada suara? Dengar suara. Ada tak suara? Ada. Suaranya aradun yaku mobil hawa. Arak yang menopel pada jirim udara. Tuhan dengar suara. Tuhan lihat ada suara? Tak berani lagi nak jawab. Tuhan lihat ada suara? Lihat. Mu boleh lihat ada suara? Boleh dengar. Ada tu ni. Tu pun ada batas-batas dia lah. Nah. Tuhan ada. Boleh dengar suara, boleh lihat suara. Boleh lihat boleh. Lihat suara, tubik bulu aku tengok. Masuklah gitu. Dah sini. Kamu tak boleh lihat suara. Allah Taala dengar suara, lihat suara. Dengar warna, lihat warna. Tu. Nyata belaka. Tiap-tiap benda ada, tak kira. Benda koding ke benda hadis ya belaka. Tuhan dengar nyata belaka. Walinkishafu bihimah, dan keternyataan atau keterbukaan keternyataan Allah Ta'ala bihima dengan bersepakai sifat pendengar pelihat tu yughayirul inkishafa bil ilmi. Tidak serupa, berlainan, akan nyata, akan keterbukaan, akan keternyataan dengan sifat ilmu. Tak sama. Sifat ilmu inkishah. Sifat samak bahasa inkishah tak? Inkishah. Pas sama tu inkishah ilmu, inkishah samak bahasa. Tak sama. Lain. Satu pihaknya kita nampak jelas tak sama, memanglah.
Karena muta'allaq dia tak sama. Mana? Inkisyah ilmu, inkisyah mutlak. Nah, inkisyah mutlaqan. Mana? Tuhan tahu setiap perkara, tiap-tiap benda. Sama ada benda tu ada ke tiada, Tuhan tahu belaka. Nah, mana? Wajib Tuhan tahu atas jalan wujud. Mustahil Tuhan tahu atas jalan istihalah. Jaiz Tuhan tahu atas jalan jawab. Tuhan tahu belaka. Itu. Tu. Nah, tak kira benda tu ada atau tiada. Mustahil. Tak ada tak mustahil? Tak ada. Tuhan tahu mustahil itu lagu mana? Tahu kata tak ada benda yang tak ada. Bukan tahu kata ada benda yang tak ada. Bukan jahil pula tu. Itu kata tahu mustahil atas jalan istihalah. Tahu benda yang tentu tidak lagi tak ada. Atas jalan dia tu tidak. Lagi tak ada lah. Gitu. Nah. Benda mustahil tak ada. Sebab tu tak boleh kata mustahil tu kau hadis. Ni. Benda baru tu tahu tak? Tahu. Sama ada atau tiada ya, tahu. Ada atau tiada. Artinya nak cerita kata sifat ilmu Allah Ta'ala tu inkisyah mutlak, tahu segala benda, segala perkara. Masuk habis muta'allaq benda-benda orang panggil waji'aka. Serta tahu tu muafakat dengan benda. Berbetulan, muafakat, kena sungguh. Wajib wujud. Nah tu. Tuhan tahu benda hak mesti ada atau sungguh mesti ada. Tuhan tahu benda tak ada atau tidak ada. Tuhan tahu benda hak terima tak ada atau jalan terima tak ada. Nah itu. Muafakat dengan benda, tidak menyalahi sekali-kali. Sebab tu kita kata tu ni pukul berapa? Pukul 7 ni. Pukul apa ni? Pukul 7 ni. Kita ada di pondok. Tuhan tahu tak kita ada di Mac Valley? Tuhan tahu tak kita ada di pondok? Tahu, kata ni. Tuhan tahu tak kita ada di Mac Valley? Tak tahu. Kalau kita tak ngaji, Tuhan tak tahu tak? Apa tak? Tuhan tahu belaka. Tuhan tahu belaka. Kalau Tuhan tahu juga kita ada di Mac Valley learn ni tak? Mana bodoh lah Tuhan ya. Apa? Mukhalafah dengan wakil. Itu. Jadi nyata sifat ilmu ni tak serupa dengan nyata sifat samak dan basar. Kama anna linkisyafa bi ihdahima. Nah. Seperti mana barang anna linkisyafa bahawa nyata keternyata keterbukaan dengan salah satu daripada keduanya. Iaitu salah satu daripada samak atau basar tu yughayiru linkisyafa bil ukhra, menyalahi atau tidak serupalah akan nyata keterbukaan bi ukhra dengan yang satu lagi. Itu. Jadi sama dengan basar, sama-sama inkisyah dengan benda yang wujudiyah, yang benda wujudi dah. Tapi dengan sama dak inkisyah sama dengan inkisyah basar. Tak sama lagi. Lagu mana tak sama, tak ada siapa dia boleh bayar. Tu. Seruah pada Allah Ta'ala lah tu. Tak ada dobit sikit. Al-wajibu alal mukallafi i'tiqadu subuti sifatihi ta'ala. Al-wajibu yang wajib fardu ain alal mukallafi atas mukallahnya i'tiqadu ialah berpegang i'tiqad subuti sifatihi sabit sungguhlah segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala tu min ghairi ma'rifati daripada ketiadaan mengenal kunhi akan kunnya kunhizat. Gitu. Dia tak? Min ghairi ma'rifatil kunhi ala wajhin. Ala kenal tu sabit ke sifat-sifat Allah Taala ala wajhin di atas satu jalan yukhalifu sifatil makhluqati yang menyalahi akan segala sifat-sifat makhluk. Gitu ya, cukup lah. Cukup kita pergi lagu tu cukup lah. Tu kenapa? Li'anna Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un. Habis itu intah. Jadi kalau orang tanya lagi, pasal mana inkisyah sama dengan inkisyah basar katanya tak sama kedua-dua? Lagu mana? Tak boleh bayar. Nyata kok sifat sama dengan nyata kok sifat basar tu berbeza lagu mana? Hak tu serah pada Allah Ta'ala. Kita tak wajib tahu. Orang panggil kunhi sifat, kunhi zat dia.
Patut wajib kita i'tikadnya, i'tikadu subuti sifatillah ala wajhi yukhalifu sifatil makhluk. Tu je. Nah, i'tikad mesti segala sifat-sifat Allah Taala tu di atas jalan menyalahi dengan segala sifat-sifat makhluk. Jadi Allah Taala bukan dengan telinga, dengan cuping telinga, dengan gegendar telinga, bukan lihat dengan kena ada bola mata, dak. Pada kita i'tikad gitu, Allah Taala melihat mendengar dengan sifat melihat pendengar. Nyata segala benda ada melalui sifat pelihat pendengar. Lagu mana cara nyata pendengar? Lain dengan cara nyata pelihat. Lagu mana lain? Wallahu a'lam. Gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un. Nah, habis itulah. Tu. Dah tak tadi? Dah. Saya je ni tahulah betul tak? Alih la al-kunhi. Alih la kah nun ha. Al-kunhi. Habis itu. Summa kemudian fara'a telah membuat cabang perbahasan lah oleh Nazim ala sifatil ma'ani di atas segala sifat-sifat ma'ani fil jumlati pada secara ijma pada jumlah. Pada secara jumlah. Summa farra'a kemudian telah membuat cabang perbahasan ala sifatil ma'ani di atas segala sifat-sifat ma'ani itu fil jumlati pada jumlah, pada ijma. Ya bila gitu je dulu. Kenapa izid tafri'u? Kerana bermula tafri' buat cabang tu innama hanyasanya yazharu nyatalah ia alal arba'atil awali di atas yang empat atau alal arba'atil uwali gitu. Di atas yang empat yang mula-mula. Mana yang empat yang mula-mula tu? Ilmu dah. Ilmu, hayat. Lepas tu kudrat, iradah. Itulah empat hak mula-mula. Tu. Izid tafri'u kerana bermula tafri' membuat cabang itu innama hanyasanya yazharu nyatalah ia ala arba'atil uwali nyatalah di atas empat yang mula-mula. Mana empat yang mula-mula? Ilmu, hayat, kudrat, iradah. Itu empat yang mula-mula. Mana qauluhu bermula sabda pula dah. Qauluhu bermula perkataan Nazim fahwal ilahul fa'ilul mukhtaru. Maka ia Allah tu al-ilahu ialah Tuhan, ay al-ma'budu bihaqqin yang disembah dengan sebenar, al-fa'ilu ialah yang memperbuat, yang berbuat, yang mengada, yang meniada, al-mukhtaru yang memilih, yang menentu. Ni isyarat nak tolak fuak falasifah ni. Apa makna al-mukhtaru? Tuhan yang menjadi Allah Ta'ala tu al-fa'ilul mukhtar. Tuhan ni ialah fa'ilul mukhtar. Yang berbuat, yang menentu, yang dia pilih. Dia buat apa yang dia tentu. Lagu mana? Al-ay allazi insya'ah. Tuhan yang insya'ah jika dia kehendak, fa'ala nescaya dia memperbuat. Wa insya'ah dan jika dia kehendak, taraka nescaya dia meninggalkan perbuat. Gitu. Dia buat gapo hak dia kehendak. Dia tak buat gapo hak dia tak kehendak. Dia tinggal gapo hak dia kehendak nak tinggal. Itu. Tu. Ni supaya kita tu nak mengeluarkan orang panggil Tuhan tu fa'ilul bil ijab. Tuhan tu fa'il bil ijab. Falasifah kata Tuhan tu fa'il tapi bil ijab. Bil ijab. Mana bil ijab? Dengan secara mujib, dengan secara automatik. Sama ada ta'lil ataupun tabi'ah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Ini ayat Quran ni. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u dan bermula Tuhan engkau yakhluqu menjadilah ia amma akan barang yasha'u yang menghendaki ia wa yakhtaru dan yang ia pilih, yang dia tentu. La annahu tidaklah bahawasanya Allah Ta'ala tu fa'ilun bit-tabai. Tu yang berbuat dengan secara tabiat. Dengan secara tabiat. Au bil illati atau dengan secara bil illah, dengan secara illah.
Dulu ya cara dah dulu ilat dengan tabiat ni. Nah. Mana Tuhan tu dijadikan ilat bagi ada alam ni. Alam ni maklul bagi Tuhan. Nah, Tuhan tu ilat bagi ada alam. Tu. Tuhan tu jadi tabiat. Nah, bagi jadi ada alam. Alam ni matbu' bagi Tuhan. Tu kafir tu. Mana Tuhan tak berbuat. Tuhan mengadakan alam ni. Hanya Tuhan tu dijadikan ilat atau dia tabiat saja. Khilafan ay ukhalifu khilafan, aku menyalahi lah akan sebagai menyalahi lil falasifati, bagi puak-puak falasifah al malauni, yang dilaknat mereka itu puak falasifah. Tu. Karena puak falasifah kata Tuhan ni fa'ilut tabai. Fa'ilul bit tabai wal illati. Tuhan tu ialah fa'il dengan secara tabiat dan illah. Bukan dia yang buat. Hanya dijadikan Tuhan tu illah dan tabiat aja. Tuhan ada, automatik ada alam ni. Tu secara illah. Atau secara tabiat mana Tuhan ada. Dia kena sah. Orang panggil apa? Wujudu syarti. Lepas tu tidak boleh ada Tuhan lain. Intifa'ul mani'i. Lepas tu alam ni automatik ada. Tuhan buat ada, tak perlu buat. Gitu. Tu. Waliza dan kerana inilah. Tu. Waliza dan kerana ini li ajli fa'ili bit tabai au bil illati ni. Kerana Allah Ta'ala tu dijadikan sebagai fa'il dengan secara tabiat atau bil illat. Panggil fa'il bil mujib dia panggil. Qalu, berkata mereka itu Mu'tazilah. Qalu ail Mu'tazilatu lah. Qalu ail falasifatu. Berkata mereka itu falasifah bi qiramil alami, dengan kodeng alam. Alam ni kodeng. Dia kala lagi. Tu. Alam ni kodeng. Siapa kata? Falasifah kata. Kenapa alam ni kodeng? Li'annahu yalzamu min qidamil illati qidamul ma'luli. Kerana bahawasanya lazim daripada kidamnya illat. Siapa illat? Siapa illat? Allah. Allah kidam tak? Kodeng tak? Kodeng, kidam. Lazim daripada illat tu kodeng. Qidamul ma'luli. Maka kodeng juga ma'lul. Apa ma'lul? Alam makhluk ni. Contoh mudahnya bagi dia, cicing ada di jari. Bedeng tak akan cicing tak? Sini. Gerak jari itu dijadikan ilat bagi gerak cicing. Cicing itu ilat, jari itu ilat, cicing itu maklu. Jadi ketika mana geraknya jari, gerak tak cicing? Gerak cicing. Seretak tak? Seretak. Ada berlambatan tak? Tak ada. Mana ada gerak jari, cicing duduk atas lagi tak gerak. Ni. Sekali tak? Seretak tak? Seretak. Lagu tu, Tuhan dengan makhluk ni. Tuhan ada seperti gerak cicing. Alam tu ada seperti gerak Tuhan ada seperti gerak jari. Tu terbalik habis lah. Kerana berapa jam dah ni. Tuhan ada seperti gerak jari. Makhluk ni ada seperti gerak cicing yang ada pada jari. Tu Allah tu sebagai ilat. Makhluk ni sebagai makhluk. Seretak tak? Seretak. Sedia kala? Sedia kala. Gerak cicing, gerak jari bergerak sedia kala, cicing bergerak sedia kala. Ada. Tuhan ada sedia kala, makhluk ni ada sedia kala. Dengan tidak berlambatan sedikit pun. Sama tua lah. Gitu. Tuhan buat ada? Tak. Tuhan tak buat. Tuhan tu ada lah. Cuma jadi ilat je. Jadi tempat tambak, jadi tempat ilat je. Tu ni. Tu. Tu fuak-fuak falasifah tu. Tu sebab tu dia kata qading alam. Kenapa? Li'annahu yalzamu min qidamil illati. Kerana bahawasanya lazim daripada qadingnya illat. Mana? Allah Ta'ala tu qading. Qidamul ma'luli. Qading juga ma'lul ni. Makhluk ni ma'lul. Maka qading jugalah makhluk ni. Gitu. Wa nafau dan menafilah mereka itu fuak falasifah ni anillahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, sifatahu akan sifat-sifatnya Allah az-zatiyata, yang bahasa zati. Tuhan tak ada sifat. Dah Tuhan itu semata-mata Tuhan itu. Tuhan itu Tuhan lah. Tak ada dia buat, tak ada dia kehendak, tak ada. Maka tak ada habis sifat-sifat Tuhan, tak ada sifat. Gitulah. Wahwa dan ia falasifah ni mazhabun batilun
mazhab yang sesat, wa kufrun sarahun, dan kekufuran yang terang-terangan, jelas-jelasnya kufur. Nah, kufur yang secara jelas. Habis itu. Wa mimma yadullu ala butlanihi tanawwu'ul alam ila anwa'in mukhtalifatin wallahu a'lam. Di situ dululah. Wa mimma dah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. At-tasi'atu yang kesembilannya ay minal afatil asyarati, daripada segala kebinasaan yang 10 yang terjadi kepada orang yang memperbanyakkan makan walaupun benda tu yang halal. Ini kata Imam Ghazali. Apa yang kesembilannya? Nuqsanus sawabi. Ialah kurang pahala-pahala fil uqba ay fil akhirati. Fil uqba ay fil akhirati. Kurang pahala di negeri akhirat. Gitu. Nuqsanus sawabi fil uqba ay fil akhirati. Kurangnya pahala di negeri akhirat. Tuh. Kurang pahala negeri akhirat. Qala Allah Ta'ala, ini sebagai dalil lah ni. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala. Azhabtum tayyibatikum, gitu deh. Fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Tuh ayat ni ada ayat sebelum lagi, wa yauma yu'radu alladzina kafaru 'alan nari. Pada hari yang dibentangkan orang-orang yang kafir mereka itu di atas api neraka. Azhabtum, telah memperhilanglah oleh kamu, tayyibatikum, akan baik-baik kamu, akan kebaikan-kebaikan kamu, bukan akan kebaikan-kebaikan kamu tu. Azhabtum tayyibatikum, azhabtum telah memperhilanglah kamu, tayyibatikum, akan baik-baik kamu. Yang ni apa baik-baik kamu tu? Iaitu lazaidikum, kelazat kamu. Tuh, azhabtum tayyibatikum, memperhilanglah oleh kamu akan lazat-lazat kamu fi hayatikumud dunya, di dalam hidup kamu di dunia. Gitu. Wastamta'tum, dan bersedak-sedak. Istimta'tum. Istimta' maknanya berlazat-lazat, bernikmat-nikmat lah, bersedap-sedap. Wastamta'tum, dan bersedak-sedaklah kamu biha, dengan dia, dengan dunia. Ataupun biha ai bi tayyibatikum. Dengan dia, dengan kelazatan kamu tu, dengan di dunia mula tu. Kalau gitu, fal yauma maka al yaumul akhir ni. Fal yauma, pada hari akhirat ni. Tujzauna, dibalahlah mereka itu azabal huni, diazablah mana? Tujzauna, diazablah mereka itu azabal huni, sebagai azab kehinaan. Tu bima, dengan sebab barang, sababiyah lah. Bima, dengan sebab barang, kuntum, adalah kamu, tastakbiruna, menyombonglah kalian semua tu fil ardi, pada bumi, bighairil haqqi, dengan ketiadaan hak, wa bima kuntum tafsukuna, dan dengan sebab barang yang adalah kamu tu
tafsukuna, senantiasa berbuat fasik. Berbuat jahat. Tu. Jadi artinya apa nak cerita ayat ni? Tengok Imam Ghazali kata mana? Fa innahu, maka bahawasanya halawasya biqadri ma ta'khuzu minal lazzati dunia, dengan qadar barang yang mengambillah engkau daripada kelazatan dunia. Tu yunqasu minal lazzatil akhirah, dikurangkan bagi engkau tu daripada kelazatan akhirah. Itu maksud. Jadi Allah Ta'ala cerita dari ayat tadi, mana azhabtum tayyibatikum fil hayatikumud dunya, memperhilanglah kamu akan segala kelazatan-kelazatan kamu di dalam dunia kamu mula. Mana? Memperhilangkan, orang panggil kebaikan. Pahala. Azhabtum, mana memperhilangkan, orang panggil nasib kamu, nak pahala kamu di akhirat tu. Dengan sebab kamu tu berlazat-lazat ketika mana hidup di dunia dan bersedak-sedak dengan segala kelazatan di dunia, maka pada hari tersebut tujzauna azabal huni, diazabkan akan sebagai azab kehinaan dengan barang yang ada kamu tu menyombong dia di atas muka dunia tanpa hak, dan dengan sebab adalah kamu tu senantiasa berbuat fasik. Maka difaham daripada ayat ni, kata Imam Ghazali, fa innahu, maka bahawasanya biqadri ma ta'khudhu minal lazzatid dunya yanqusu minal lazzatil akhirah. Tu. Atau biqadri ma tu'khadhu minal lazzatid dunya, yunqasu min lazzatil akhirah. Boleh tak? Dengan barang yang diambillah atau mengambillah oleh kamu daripada kelazatan dunia ni, dikurangkan oleh Allah Ta'ala akan kamu tu daripada kelazatan akhirat. Boleh tak gitu? Walihazal makna, dan kerana ini maknalah. Mana? Makna kata kurang. Nuqsanul lazzatil akhirah. Biqadri lazzatid dunya. Kurangnya orang panggil lazat akhirat tu dengan sebab qadar. Orang panggil apa? Bertambahnya kita berlazat dengan dunia tu. Dengan makna inilah ruwiya walihazal makna, dan kerana makna inilah. Mana-mana? Kurang lazat akhirat tu dengan sebab banyak lazat di dunia. Ruwiya, diriwayatkan, annallaha ta'ala, akan bahawasanya Allah Ta'ala, lamma tatak kala mana aradah, melentang, membentanglah Allah Ta'ala ad-dunya, akan dunia. Allah Ta'ala bentangkan dunia dengan makna Allah Ta'ala bentangkan bimafatihiha wa khazainiha. Allah Ta'ala bentangkan kunci-kunci dunia dan khazanah-khazanah dunia. Gitu maksudnya. Bukan ambil dunia tu tunjuk depan Nabi gitu. Bukan. Dunia ambil seputih tunjuk depan Nabi. Gini dunia. Sini. Bukan. Maknanya bentangkan dunia ni. Mana Allah Ta'ala bentangkan kunci-kunci dunia dan khazanah-khazanah dunia. Dan Nabi Yina, di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu, berfirmanlah Allah Ta'ala lahu, baginya Nabi. Qala Allah lahu lin Nabi. Allah Ta'ala kata wana ke Nabi. Allah Ta'ala firman apa kepada Nabi? Wala angkusuka min akhiratika syai'an. Wala angkusuka, dan tidaklah aku mengurangkan akan dikau, hai Nabi Muhammad, min akhiratika syai'an, daripada akhirat engkau sedikit pun. Difahamkan orang panggil apa? Difahamkan orang panggil ayat tadi tu, riwayat ni khassahu itu. Tuh. Telah mengkhususlah Allah Ta'ala akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bizalika, dengan demikian itu, dengan bi'adabin naqsi, dengan ketiadaan mengurangkan. Dengan sesuatu apa pun di akhirat. Fadalla, maka jawab bagi lama. Lama tatak kala, jawab bagi lama tadi, tak jawab lagi lama ni. Fadalla ni baru jawab. Tatak kala mana Allah Ta'ala membentangkan dunia, khazanah dunia di atas Nabi SAW, dan Allah Ta'ala kata ke Nabi, kata aku tak akan kurangkan kepada kamu sedikit pun daripada akhirat, ialah khususiah bagi Nabi SAW. Fadalla ala anna li ghairihin nuqsana. Maka menunjuklah, fadalla, maka menunjuklah, ai hazal ikhtisah ni, hazal hadhil khususiyah, boleh tak? Fadalla hazal ikhtisas atau hadhil khususiyah ni, maka menunjuklah
Ini khususiah ni. Tuh. Ala anna li ghairihi, di atas bahawasanya sabik bagi orang yang lain, bagi orang yang lain selain daripada Nabi SAW, an-nuqsana akan Allah Ta'ala mengurangkan sesuatu di hari akhirat. Kenapa? Kerana untuk Nabi seorang, Allah Ta'ala kata, aku kalau mau ambil dunia ni, aku tak akan kurang habuamu di akhirat. Itu khususiah bagi Nabi. Maka menunjuklah di atas orang selain pada Nabi, apa? An-nuqsan, apa? Kekurangan. Illa melainkan ayyatafaddalallahu alaika. Ada. Melainkan bahawa yatafaddalallahu alaika, melebihlah oleh Allah Ta'ala alaika ke atas engkau. Gitu kah? Alaihi deh. Bukan alaika dah. Kalau ada kita alaika tu salah lah. Illa an yatafaddalallahu alaihi ay ala ghairin nabi bizalika ay bil mazkur min adamin naqs. Min adamin naqsi tadi. Gitu. Melainkan an yatafaddalallahu alaihi, melainkan bahawa mengurnialah oleh Allah Ta'ala alaihi, di atasnya, di atas ala ghairin nabi, di atas orang lain daripada Nabi itu, bizalika, dengan demikian itu, ay al-mazkur, dengan demikian itu yang tersebut, min adamin naqsi, daripada ketiadaan kekurangan, mengurangkan tadi. Melainkan kalau Allah Ta'ala kehendak juga, orang panggil orang itu kaya sekali mana pun dunia, akhirat esok hebat juga, itu orang panggil tu hendak lebih atas dia lah. Ada. Kalau tidak ke, itu khususiah untuk Rasul. Rasul saja kalau dia tu kaya ke lagu mana, tetap akhirat dia tidak Allah Ta'ala kurang. Itu khususiah bagi Rasul. Itulah menunjukkan di atas hak lain, pasti kalau dia lebih lazat di dunia, kurang di hari akhirat. Melainkan kalau Allah Ta'ala nak melebihkan juga orang itu di akhirat esok. Itu ceritanya. Habis itu. Bila tu? Walaqad ruya anna Khalid bin Walidi adafa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma wa hayya'a lahu ta'aman faqala Umaru hadza lana fama lil fuqara'il muhajirin alladhina matu wa lam yashba'u min khubzi sya'iri qala Khalidun lahumul jannatu. Sedap Khalid Al-Walid jawab. Bagi dia syurga dah ya ni. Ya Khalid Al-Walid ni satu harinya duduk siap makan, buat makan. Nanti macam panjang cerita tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.